We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. 예, 그리고 지금은 now, 지금이 얼마나 중요한가에 대해서 말씀하고 계십니다. 우리는 또한 왔습니다. 이 성스러운 자리에. 왜? 그 to는 여기서 목적을 나타내고 있습니다. 미국에게 일깨워주고 싶은 거예요. 뭐를? Fierce urgency of now. 지금이 아니면 안 되는 이 급박함. 미룰 수 없는 바로 이 중요한 시점인 지금. 이걸 얘기하고 싶은 겁니다. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. 지금은 그럴 때가 아닙니다. 예, cooling off. 시킬 걸 기다리면서 니들이 여유만만하게 있을 그럴 때가 아니야. Take the tranquilizing drug. 안정제예요. 그래서 gradualism. 점진주의라는 천천히 하면 되지. 인권 문제 그거 천천히 해도 돼. 이러면서 안정제를 먹일 그럴 시간이 아니에요. Now is the time to make real the promises of democracy. 지금이 어떤 때냐? Make real, 실현시켜야 할 때입니다. 어떤? The promises of democracy, 민주주의의 약속을. 아까 얘기했던 불과 양의 기본권을 이제는 인정받아야 할 때입니다. 라고 말씀하고 계십니다. 자, make real 이 부분요. 이 make real 이 부분만 띄어서 한번 생각해 봅시다. 자, 몇 형식? 갑자기 문법이 들어와서 당황하셨죠? 예, 5형식입니다. 자, make 사역동사고요. real 아니에요. 목적어 아니에요. 얘가 목적격 보호예요. 그리고 the promises of democracy 이 부분이 목적어입니다. 그런데 목적어가 길죠? 그래서 뒤로 보냈습니다. 그럼 make it real to 하고 싶지만 명사는 그게 안 됩니다. 예, 가목적어 is를 쓰는 부분은 to나 that이에요. 이건 그렇게 되지 않습니다. Now is the time to ride from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. 지금이 바로 그때입니다. 일어나세요. 어디에서 일어나야 되는 겁니까? 어둡고 황량한 계곡에서. 어떤 계곡입니까? Segregation. Discrimination과 segregation을 하나로 보셔도 무방합니다. 차별과 분리의 그 어둡고 황량한 계곡에서 일어나서 to, 우리가 나아갈 곳이 어디입니까? The sunlit path. 햇빛이 비치는 그 길입니다. 그쵸? Racial justice. 인종차별이 없는 정의의 세상입니다. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. 자, quicksands 하면 왜 발 하나만 빠지면 이렇게 쑥 들어가는 거 있죠? 예, 그 모래 지옥 같은 거기에서 our nation, 우리의 나라를 건져야 할 시간이라고 얘기하십니다. 그래서 to 어디로 가는 겁니까? 아주 solid rock, 부서지지 않는 단단한 기반을 가지고 있는 brotherhood, 형제애. 저 형제애라는 것이 아주 부서지지 않는 단단한 기반을 가지고 있습니다. 왜? 이건 태초부터 그렇게 인정을 받은 거예요. 천부인권사상 느껴지시죠? 예, 이 부분에서 이제 태초부터 그렇게 인정을 받은 그 단단한 그 brotherhood로 가야 된다는 겁니다. 그래서 우리나라를 거기에 옮겨 놔야 된다는 겁니다. Now is the time to make justice a reality for all of God's children. 지금이 바로 그때입니다. Make justice라고 했죠. 그쵸? Make justice a reality 한 묶음으로 가주세요. 그래서 정의를 실현시켜야 할 때 그래서 make real 이란 표현 위에서 한번 쓰셨고요. 이번에는 make reality에서 연결시켜서 같은 표현입니다. 쓰셨습니다. 그런데 그 대상이 누굽니까? All of God's children. 모든 하나님의 아이들. 목사님이시니까요. 하나님의 아이들을 위해서. 정의가 실현되어야 할 그때입니다. 하나님의 아이들이라고 얘기할 때는 비단 백인만이 아니라 흑인, 모든 유색인들 다 포함하고 있습니다. 이제 염려를 하십니다. It would be fatal for all the nation to overlook the urgency of the moment. 치명적이 될 것입니다. 끔찍할 것입니다.
이 나라가 for to죠. 이 나라가 이걸 간과해버리면요. 이걸 넘겨버리면요. 어떤 이 순간의 급박함, 이 급박한 순간을 넘겨버리면 아주 끔찍해질 겁니다. This sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. 자, 이러한 찌는 듯한 이 여름인데 이 여름은 어떤 여름이냐? 이게 상징하고 있는 바가 뭐냐? 흑인들이 가지고 있는 마땅히 가지고 있어야 할 이 불만족입니다. legitimate, 우리가 불만을 가지는 것은 너무나 당연해 라는 느낌입니다. 이것이 will not pass, 지나가지 않을 것입니다. 이 여름은 그대로 지나가지 않을 것입니다. until, 뭐 할 때까지는요. 있을 때까지는요. invigorating, 그러면 막 다시 소생하고 그러는 autumn, 가을입니다. 뭐가 그렇게 막 소생하고 그럴까요? 뭐가 그렇게 생기 있고 기운 넘칠까요? Freedom and equality. 자유와 평등. 자유와 평등이 다시 깨어나는 그런 가을이 오지 않으면 우리가 가지고 있는 이 정당한 불만족은 절대 그냥 넘어가지 않을 것입니다. 1963 is not an end but a beginning. 현재입니다. 1963년은 끝이 아니라 시작입니다. And those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. 예, 그리고 those who hope, 바라고 있는 사람들 that the Negro needed to blow off steam and will now be content. 흑인들이 울분을 터트릴만 했어. 그렇지만 이제는 좀 만족해야지 라고 생각하는 사람들. 그 사람들이 will have a rude awakening. 어쩔 수 없이. rude 하면은 무례한이라는 개념 아닙니까? awakening 하면 깨어나는 거잖아요. 어쩔 수 없이 깨닫게 될 것입니다. 만약에 the nation returns, 이 국가가, 이 미국이 returns to business as usual, 예전처럼 돌아가면 어쩔 수 없이 깨닫게 될 것입니다. 그리고 and there will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. 그리고 모두 없고 모두 없을 것입니다. neither nor 들어갔죠, 그쵸? 예. 쉼도 없고 쉬지도 않을 것이며 tranquility, 가만히 있지도 않을 것입니다. 미국에서요. 뭐 할 때까지? 흑인들이 인정을 받을 때까지. 뭐를? 시민권을 인정받을 때까지. 아까 얘기했던 기본권을 인정받을 때까지는 rest 없고 tranquility 없을 겁니다. 라고 얘기하고 있습니다. The whirlwind of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. whirlwind 하면 소용돌이에요. 그쵸? of revolt 하면 이 봉기 일어남이죠. 이게 will continue, 계속해서 to shake, 흔들 겁니다. The foundation, 기반을 흔들 거예요. 우리나라의 기반을 흔들 거예요. 언제까지? 예, 정의의 광명이 짠하고 나타날 때까지 bright day니까요. 이 부분에서 이제 얘기하고 있는 부분은 지금이 너무나 급박해요. 지금 안 하잖아요? 그러면 멈출 거라고 생각합니까? 절대 아닙니다. 우리는 정의가 실현되는 그 순간까지 계속 싸울 겁니다. 예, 그렇게 말씀하시고 계십니다. But there is something that I must say to my people, who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. 그러나 제가 여러분들에게 꼭 드릴 말씀이 있습니다. 여기 서 계시는 여러분들에게. 여기가 어디냐면 바로 따뜻한 경계선입니다. 아까 굉장히 sweltering하고는 웜은 좀 약간 약한 느낌이죠. 그쵸? 이 투쟁으로 막 들어가지 않은 그 경계선에서 한 발만 떼면
이 그런 threshold, 문지방이라는 뜻이거든요. 그런 느낌을 주고 계십니다. 이걸 한 발만 떼면요. 어디로 이어지냐면 Palace of Justice로 이어져요. 팰리스 하면 궁전이잖아요. 그렇죠? 굉장히 화려하고요. 근데 그 궁전이 담고 있는 바가 justice입니다. 정의로 간다는 얘기예요. 여기서 우리가 한 발만 떼면 정의로 가요. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. 과정에서 어떤 과정이냐? 얻는 과정이에요. 우리가 있어야 할 그 자리를 얻기 위해서 투쟁하는 이 과정에서 죄책감 느끼지 맙시다, 우리가 잘못된 일을 하고 있는 거 아니야? 이런 죄책감 느끼지 말자라는 거예요. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. 자, let's not 하지 맙시다. Seek to satisfy. 어떤 만족을 추구하지 맙시다. 우리의 갈증, 뭐에 대한 갈증, 우리의 자유에 대한 갈증, 뭐 하고서, 겨우 요구하고서 그런 의미입니다. 예, 한 모금 마시는 거예요. 컵 한 잔 딱, bitterness. 근데 그게 쓴 잔이야. hatred, 증오밖에 없어. 그걸로 끝내자고 지금? 우리가 이렇게 고통당하고 저 사람들에게 증오당하고 이걸로 끝내자고? 안 되지. 예, 그런 느낌입니다. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. 우리가 해야 할 바는 영원히 수행을 해야 되는 겁니다. 이 싸움을요. 근데 그 싸우는 위치가 정말 대단해요. 그 위치입니다. 근데 위에서 싸우는 거예요. On the high plane of 하면 최고의 경지입니다. dignity, 위엄의 경지. discipline, 절제의 경지. 위엄과 절제의 최고조에서 우리가 싸우는 겁니다. 그게 어떤 뜻일까는 뒤를 보시면 이해할 수 있습니다. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. 전 이 creative라는 단어를요, 예전에도 없었고 라는 의미로 생각을 했습니다. 창의적이라는 건 새로 만들어진 거잖아요. 그러니까 이러한 저항이 예전에 있었던 저항과 뭔가 차별점을 두고 있다. 예, 그런 생각이 들었습니다. 예, 그래서 어떤 차별점을 두고 있느냐? 바로 이겁니다. On the high plane of dignity and discipline. 엄청난 그 위엄과 절제를 갖춘 그 프로테스트 저항운동이에요. 이것이 allow, 하게 하지 말자라는 거죠. degenerate, 이게 나빠져서 악화가 돼서 어디로 흘러들어가요? physical violence, 어떤 물리적인 폭력. 이게 폭력 사태가 되면 안 된다고, 이런 얘기입니다. Again and again. 다시 한번 말씀드릴게요. We must rise to the majestic height of meeting physical force with soul force. 예, 이걸 저는 이렇게 가서 이렇게라고 설명할 겁니다. 예, 우리는 일어나서, 그쵸? 어디로 가야 돼요? Majestic height. 그 위엄과 그리고 절제의 그 최고조. 거기에서 우리가 하는 게 뭡니까? Meeting physical force. 어떤 그 물리적이고 육체적인 그 힘을 soul force. 정신력으로 막아내는 겁니다. 정신력으로 만나는 거니까요. 그쵸? 그걸 승화시키는 거예요. 우리가 비록 굉장히 박해가 심했잖아요. 막 경찰들이 막 때리고 그랬잖아요. 그래도 폭력에 폭력으로 저항하는 게 아니라 정신력으로. 왜? 우리는 아주 최고조의 위엄과 그리고 절제를 지닌 사람들이니까. 라고 말씀하고 계십니다. 예, 1부는 여기까지 하도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간에 또 이어질게요. 예, 감사합니다. 램이었습니다. 행복한 하루 되세요.